تو میں اسٹارٹ کرتا ہوں. آج ہماری جو ہے پریزنٹیشن ہے کہ ہارویسٹنگ اینڈ پوسٹ ہارویسٹنگ مینجمنٹ چلیز میں. میرا نام ڈاکٹر محمد صدیق ڈیپر ہے اور میں پرنسپل سائنٹیفک آفیسر پہلے عمرکوٹ میں پی آر سی کے سینٹر ہمارا ایڈ زون ریسرچ سینٹر اس میں کام کرتا تھا، اور ابھی یہاں ٹرانسفر ہو کے نیشنل شوگر اینڈ ٹراپیکل ہارٹیکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ جو ہے ٹھٹا اسی میں آ گیا ہوں. کیونکہ جیسے آپ نے کہا تھا کہ تھوڑا بہت اس میں ہم نے کام شام کیا ہے، خاص طور پر ہارویسٹنگ پوسٹ ہارویسٹنگ ایون شروع سے لے کے ہم نے کیا ہے، نرسری سے لے کے اس پہ ہم نے آئے ہیں. تو میرا اسٹارٹ کرتے ہیں اس کو. سر میں تھوڑا سا انٹروڈکشن کرواؤں گا چلی کے حوالے سے. آپ سب کو پتہ بھی ہوگا کہ چلی جو ہے ہمارا وہ ایک اہم کیش کراپ ہے، اور خاص طور پر ہمارا جو کنڈری ایریا ہے عمرکوٹ ڈسٹرکٹ کا، وہ اس کا ایک سینٹر ہے جہاں پہ سب سے زیادہ ہمارے پاکستان کی سب سے زیادہ چلی ہوتی ہے، اور تقریباً 80 سے 90% جو ہے نا وہ پورے پاکستان کی جو پروڈیوس ہوتی ہے چلی کی وہاں سے ہو رہی ہے. اور اگر ہم اس کی ایریا جو ہے وہ بھی اگر کہیں کہ وہ بھی اتنی ایریا میں وہاں پہ ہو رہی ہے، تو آپ یہ دیکھیں گے یہ تھوڑی ڈیٹا کوئی 2021-22 کی ہے. بہرحال یہ تھوڑی آگے پیچھے ہوتی رہتی ہے، کبھی کچھ ایکڑیج کم ہوتی ہے یا پروڈیوس کم ہوتی ہے، کبھی زیادہ ہوتی ہے. یہی جو ہے وہ ایکسپورٹ میں بھی ہو رہا ہے. تو یہ تقریباً کوئی 58,000 ہیکٹرز پہ جو ہے پورے پاکستان میں چلی ہوتی ہے، اور اس میں سے کوئی 43.6 جو ہے 1000 ہیکٹرز پہ سندھ میں ہو رہی ہے. اور اسی طرح جو پروڈیوس ہو رہی ہے ٹوٹل وہ لگ بھگ جو ہے 1,44,000 جو ٹن سے اس کی جو پروڈیوس ہے پر ہیکٹر، اور 111.4 جو ہے اس کا سم تھنگ یہ ہماری جو ہے وہ سندھ کا اس میں شیئر ہے. تو اگر آپ یہاں دیکھیں گے کونے پہ ہم نے گراف بنایا کہ اس میں آپ دیکھیں گے کوئی 85% جو ہے وہ پروڈیوس وہ سندھ سے ہو رہی ہے، اس کے بعد پنجاب ہے اور بلوچستان ہے اور کے پی ہے. تو یہ اسی حوالے سے جو ہے ایک اہم ہمارا ایریا ہے جہاں پہ یہ پروڈیوس ہوتی ہے. یہ نیچرلی طور پر وہاں پہ ایک ایسی کلائمیٹ ہے جو اس کو سوٹ کرتی ہے. ایون ہمارے سندھ میں اور ڈسٹرکٹ میں یہاں اس میں بھی ہوتی ہے، مگر اتنی پروڈیوس اور اتنی اچھی جو ہے وہ گروتھ جو ہے پلانٹ کی وہ اور کہاں بھی اتنی نہیں تھی جتنی کنڈی کی طرف ہو رہی ہے. تو یہ اتنی پروڈیوس ہونے کی وجہ سے ہی جو ہے نا وہ پاکستان ہمارا، اگر ہم آگے سلائیڈ میں دکھاؤں گا آپ کا کہ وہ تقریباً ہماری ٹاپ 10 کنٹریز میں جو ہم جو ایکسپورٹنگ کنٹریز میں آ رہے ہیں ہمارا نام. تو یہ اسی وجہ سے، اور یہ میرے خیال میں کریڈٹ سارا جو ہے کنڈری کی طرف جاتا ہے کہ وہ اس کو ایبل بناتا ہے کہ ہم پاکستان جو ہے وہ ٹاپ 10 کنٹریز میں اس کا نام آ رہا ہے. یہ آپ دیکھیں گے کہ ہم تقریباً کوئی ٹینس پہ آ رہے ہیں. یہ سارا ڈپینڈ کرتا ہے ہمارے ایئرلی پروڈیوس پہ. تو کبھی ہمارے جو ہے وہ 4-5 پہ 8 پہ 10 پہ بھی اسی طرح آگے پیچھے جو ہے نا وہ ٹاپ 10 کنٹریز میں ہمارا نام ہوتا رہتا ہے. مگر اور اگر ہم پورے ورلڈ کی ہم جو ہے پروڈکشن دیکھیں گے وہ کوئی 50 لاکھ ٹن کے قریب ہے، اور تقریباً کوئی 15 لاکھ ہیکٹرز پہ جو ہے وہ ساری پورے ورلڈ میں جو ہے وہ چیلیز ہو رہی ہیں. اور اسی طرح جو پورا جو دنیا میں جو اس کی ٹریڈ ہو رہی ہے اس میں جو شیئر ہے چلیز کا وہ کوئی $1 بلین کے قریب ہے. تو اسی حوالے سے یہ ایک اہم جو ہے وہ کراپ ہے جس کو ہم آج اس کے بارے میں بات کریں گے کہ اس کے کیا ایشوز ہیں، خاص طور پر ہمارے پاکستان میں اور ہمارے یہاں جو ہمارے کنڈی کے ایریاز میں ہیں یا جہاں پہ ہماری چلیز پروڈیوس ہو رہی ہے. تو یہ سر آپ دیکھیں گے کہ ہماری یہ جو پروڈیوس ہے جو ایکسپورٹ ہو رہی ہے، میں نے صرف یہ ایک کی کمپنی شان سے تھوڑی معلومات لی تھی. تو وہ ان کی جو ریٹ چلیز ہے وہ کوئی 100 کے قریب زیادہ کنٹریز میں جا رہی ہے. تو زیادہ میرے خیال میں اور بھی کچھ ہوں گے کنٹری جہاں پہ جیسے خاور صاحب نے اور سپرنٹینڈنٹ صاحب نے کہا کہ گرین چلیز کے بھی جو ہے ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں. تو ظاہر کنٹریز اور بھی زیادہ ہوں گے. تو یہ مگر آپ دیکھیں گے کہ ہماری جو پروڈیوس ہو رہی ہے وہ تقریباً پیچھے سالوں میں آپ دیکھیں گے کہ وہی 5-6 ہزار ٹن سے زیادہ ہم نے ایکسپورٹ نہیں کی. مگر ہمارے ہاں جو ہمارا جو پوٹینشیل ہے وہ 90,000 ٹن تک ہے. تو اگر ہم اسی اتنے بڑے تعداد میں کریں تو وہ ہم تقریباً کوئی 50 سے 100 ملین ڈالرز امریکن ڈالر کے قریب جو ہے وہ ارن کر سکتے ہیں فارن ایکسچینج. اگر ہم بات کریں کہ ہم جب ہمارے پاس اتنی پوٹینشیل بھی ہے، ہمارے ہاں اتنی پروڈیوس بھی ہو رہی ہے، تو ایشوز کیا ہیں جس کی وجہ سے یہ ہماری جو پروڈیوس ہے ایز کمپیئر ٹو انڈیا اور دوسرے کنٹریز کے ہم ڈکلائن میں جا رہے ہیں. تو کافی ہے، ایک لسٹ ہے بڑی
کچھ میں جو ہے اس میں سے عام ہے، یہاں پہ تھوڑے میں نے لسٹ کی ہیں، جیسے پانی کی کمی ہے، ہمارے یہاں جو اولڈ پروڈکشن میتھڈس ہیں، جو ہم چلیز کو ہم کاشت کر رہے ہیں یہاں پہ اتنے تک جو سالوں سے اور اسی ایریا میں، مگر پھر بھی وہ میتھڈس ہمارے وہ پرانے ہی ہیں. جیسے میں نے پہلے بات کی کہ ہم نے نرسری سے لے کے کام کیا ہے، تو نرسری بھی وہاں پہ جو ہمارے جو فارمرس ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ 100% اچھے خاصے زبردست ہمارے پاس وہ جو ہے وہ گروورس بھی ہیں ہمارے ہاں، جو ایڈوانس طریقوں سے تھوڑے بہت وہ نالج کرتے ہیں اور اچھی خاصی پروڈیوس بھی لے رہے ہیں اور اچھی خاصی نرسریز وغیرہ بنا کے اور وہ کافی بیچ بھی رہے ہیں پلانٹ لیٹس. تو ظاہر ہے مگر ایوریج ہم نکالیں گے، اگر میجورٹی دیکھیں گے تو وہ اونلی میتھڈس ہیں جس پہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں گے کہ وہ فرٹیلائزر کا یوز ہے وہ بھی ان بیلنس یوز کرتے ہیں، جب پتہ نہیں ہوتا کہ ابھی کس چیز کی ضرورت ہے اور ہم لے کیا رہے ہیں، یا ہمارے پاس جو ہے وہ ویڈس ہیں اتنے ہیں کہ ان کا کیا رول ہے. اس کی بھی اگر ہم ایک ایک ٹاپک کو الگ لیں تو ایک بڑی پریزنٹیشن ہو جائے گی اس پہ. اسی طرح سے ایبارٹک پرابلمس ہیں، ڈراؤٹ آ جاتی ہیں، پانی کی شارٹیج آتے ہیں، ہیٹ جو ہے وہ زیادہ بڑھ جاتی ہے، بایوٹک ایشوز کافی ہیں جیسے پیسٹ اور ڈیزیزز ہیں. اسی طرح ہمارے پاس نئی ورائٹیز جو ہیں وہ بہت ہی کم ہیں، بجائے ہم اگر مارکیٹ میں جا کے دیکھیں گے کہ صرف ہائیبرڈ ٹائپ جو ہے وہ باہر سے چیز آتی ہے، مگر اگر ہم اس کو ہم نکال دیں تو ہماری جو ہے نا وہ کافی انکم اور پروڈیوس اور بھی کم ہو جائے گی. تو اسی طرح ہماری جو ہے نا وہ یہ بھی ایک بہت بڑی کمی ہے اس میں. اور اس کے بعد جو ہے نا ہمارے پاس کوئی جو مینجمنٹ کے جو ہے پیسٹ مینجمنٹ یا کراپ مینجمنٹ کے حوالے سے بھی کوئی خاص اس پہ جو ہے وہ توجہ نہیں ہے. اس کے پاس ساتھ جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ وہ ہارویسٹ اینڈ پوسٹ ہارویسٹ جو پریکٹسز ہیں وہ بھی انسفیشینٹ ہے. تو صحیح طریقے سے میں آپ کو پریزنٹیشن میں دکھاؤں گا کہ ہم جو اپنی پروڈیوس سے کیا حال کر رہے ہیں. تو اور اس کے ساتھ ساتھ ڈرائنگ ٹیکنالوجی جو بہت عام ایشو ہے ہمارے پاس، جس کی وجہ سے جیسے پہلے خاور صاحب نے کہا کہ افلاٹاکسن وغیرہ کا ایشو ہو جاتا ہے، تو وہ زیادہ تر اسی اسٹیج پہ جو خاص طور پر جو ڈرائنگ ہے اس پہ زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو یہ ایشوز ہیں جس کی وجہ سے نا تھوڑے بہت عام جو ایشوز ہیں. تو اگر ہم آگے چل کے ہم جب ڈرائی کرنے آتے ہیں تو ڈرائنگ کے دوران بھی ہمارے پاس ایشو آ جاتے ہیں، مولڈ جو ہے وہ لگ جاتی ہے چلیز میں، فنگس لگ جاتا ہے، افلاٹاکسن اس کی وجہ سے بڑھ جاتا ہے. ہمارے یہاں جو کراپ آتی ہے اس پہ روڈنٹس وغیرہ کیونکہ وہ کھلے اوپن میں سارے ہوتی ہیں، تو وہ جو ہے ڈرائنگ وغیرہ بھی صحیح نہیں ہوتی. کیونکہ جب ہم سبھی سپٹمبر اکتوبر آئیں گے، آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ دن کو تو گرمی پڑتی ہے، رات کو پھر جو ہے وہ نمی پڑ جاتی ہے. تو وہ عام طور پر کھلے جو ہوتے ہیں تو رات کے ٹائم پہ نمی پڑ جاتی ہے، دن کے ٹائم پہ پھر وہ ڈسٹ وغیرہ آ جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے یہ افلاٹاکسن اور مولس وغیرہ زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو اس کی وجہ سے ہماری جو ہے نا مارکیٹنگ ویلیو اس کی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. ایون ہمارے مارکیٹ کی آپ دیکھیں گے، میں آپ کو پکچر دکھاؤں گا کہ وہاں پہ بھی حالت یہی ہے. تو اگر ہم ان سب کو جو ہے نا وہ سمرائز کریں تو دو عام ایشوز جو ہے ہمارے پاس ہمارے چلیز کے لیے بہت ہی زیادہ عام ہیں. ایک تو ہے چلی لیفر وائرس ڈیزیز جو عام طور پر موڈ کہتے ہیں وہاں پہ، جس نے پوری ہماری خاص طور پر جو ہماری پہچان ہے ہماری چلیز میں ڈنڈی کٹ، اس کو جو ہے اس نے بڑھ کر تباہ کر کے رکھ دیا ہے. اور دوسرا جو ہے وہ ایکسپورٹ کے حوالے سے افلاٹاکسن اور جو ہے پیسٹی سائڈ ریزیڈیوز، یہ بہت ایشوز ہیں جس کی وجہ سے ہماری جو بھی تھوڑی بہت پروڈکشن ہے وہ اس کی جو ایکسپورٹ ہے وہ کم ہو رہی ہے. تو اگر باہر ہماری کافی سالوں سے جو ہے اس سے یہ ایشو بن رہا ہے اور کافی ہماری جو ہے وہ ایکسپورٹ ہے اور جہاں ہمارا شپمنٹس ہے وہ کینسل ہو رہی ہے. ایون اسی جو ہے اکتوبر 2023 میں سری لنکا جیسے کنٹری نے بھی ہماری جو ہے وہ جو پروڈیوس ہے چلیز کی 25 کے قریب کوئی شپمنٹس تھی واپس کر دی کہ اس میں افلاٹاکسن زیادہ ہے. تو یہ ایشوز ہیں جس کی وجہ سے ہم اس کو آ رہے ہیں کہ ہمیں ضرورت ہے، ابھی یہ ٹائم ہے، کچھ ہی سالوں سے کنٹینیوسلی فارمرز کو بتا بھی رہے ہیں. کچھ فارمرز پہ آ گئی ہیں، یہ سلو پروسیس ہے، مگر میرے خیال میں جتنا جلد ہو سکے فارمرز اس پہ آگے جائیں تو ہم اچھی پروڈیوس جو ہے ہمارے پروڈیوس اچھی آتی ہے، مگر وہ جب ہم اس اسٹیج پہ آ جاتے ہیں ہارویسٹنگ کے، اس کے بعد ہم اس کو خود ہی اپنے ہاتھوں سے جو ہے نا وہ ضائع کر دیتے ہیں. تو ہم اسی پہ آگے آتے ہیں.
हार्वेस्टिंग अगर हम देखेंगे क्या है, तो ये जो है प्रोसेस है जिसमें हम प्लांट्स या प्लांट्स पार्ट्स है, जैसे फ्रूट हो गया या कुछ प्लांट है जिसमें हमें लीव्स की जरूरत है, तो प्लांट पार्ट्स वगैरह जो है या प्लांट्स है उसको हम जो है हार्वेस्ट करते हैं, पिक करते हैं, कलेक्ट करते हैं, हाथों से करें, मशीनों से करें या किसी और औजार जो है वो उनसे करें। तो ये इसको हम जो है वो हार्वेस्टिंग करेंगे और उसको बाद के हार्वेस्ट करके आगे की प्रोसेस के लिए रख देते हैं। तो पोस्ट हार्वेस्टिंग जो है वो हार्वेस्ट जब हम कर चुके, पिकिंग हम कर चुके, हमने कलेक्शन कर दी, उसके बाद जो प्रोसेस होते हैं वो पोस्ट हार्वेस्ट में आते हैं। वो फिर ट्रांसपोर्टेशन से लेके एक्सपोर्ट तक बीच में जितने भी आ जाते हैं वो सारे उसमें आ जाते हैं। जैसे कलेक्शन हो गई, कलेक्शन की हमने किस तरह कलेक्शन करें, सही तरीके से करें, गलत तरीके से करें, कूलिंग, ये हमारे आमतौर पर यहाँ पे नहीं होती प्रैक्टिस हमारे, जो मैंने इसको कलर किया हुआ है, तो ये हमारे प्रैक्टिस नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के भी हालात जो है वो बहुत बुरे हैं। हम जब ट्रांसपोर्ट करते हैं वो भी अजीब तरीके से करते हैं, उसके बाद उसकी कोई क्लीनिंग नहीं होती, सार्टिंग नहीं होती, वॉशिंग नहीं होती, डायरेक्ट हम ड्राइंग जो है एरियाज वहाँ पे हम जाके ड्राइंग के लिए रख देते हैं। ड्राइंग करके वो उसमें जितने भी दिन लगे, 8 लगे, 15 दिन लगे, उसके बाद हम बोरियों में, कट्टों में उसको भर के जाके वो स्टोर कर देते हैं। तो ये यहाँ पे प्रोसेस है, इसकी आगे हम बयान करेंगे कि किस तरह इसको करना है। तो ये हार्वेस्टिंग और पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट अगर हम बात करें तो ये वो जितने भी तरीके हैं, जैसे हम पहले कहा कि पिकिंग किस तरह करनी है, हार्वेस्टिंग किस तरह करनी है, या उसकी कलेक्शन किस तरह करनी है, ट्रांसपोर्टेशन किस तरह करनी है, ये सारे प्रोसेस जो हैं वो इस करके इसी तरीके से करें कि जो हमारी प्रोड्यूस हो वो एक मार्केटेबल हो और एक्सपोर्टेबल क्वालिटी की हो। तो ये हम कहेंगे कि हम उसकी अच्छी तरीके से हमने उसकी मैनेजमेंट की। तो अगर हम देखें कि इसकी ज़रूरत क्यों है, मैनेजमेंट हार्वेस्टिंग की और पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट की ज़रूरत क्यों है, वो इसलिए कि हम जब पिकिंग करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन या सॉर्टिंग वगैरह करते हैं, जैसे मैंने पहले आपको कहा कि ये प्रैक्टिसेस जो हैं वो अब जो भी हम जितनी भी करते हैं, टोटल नहीं करते हैं, तो उसकी हालत बहुत बुरी होती है। तो उसको ये एक्टिविटीज़ जो है इसी की हमें ज़रूरत है इसको ठीक करने की, जिसकी वजह से अगर हम ठीक नहीं करते हार्वेस्टिंग और पोस्ट हार्वेस्टिंग प्रैक्टिसेस के दौरान, तो बहुत बड़ी लॉस होती है। जो हार्वेस्टिंग और पोस्ट हार्वेस्टिंग के बाद जो जितनी भी जो लॉसेस होती हैं हमारे, उसमें हम अगर अकाउंटिंग करें तो तकरीबन कोई 15 से 25% हमारी हार्वेस्टिंग के दौरान जो लॉसेस होती हैं, और कोई 25 से लेके 35% तक जो है हमारे लोकल मार्केट है वहाँ आती है। और उसके बाद जो प्रोसेस होता है एक्सपोर्ट तक जाके, क्योंकि वो एफ्लाटॉक्सिन ये वो चीज़ें बढ़ जाती हैं, उस पर कोई केयर नहीं होती, तो ये सारी चीज़ें मिला के हमें जो है वो अच्छी खासी जो है वो लॉस हो रही है हमारी एक्सपोर्ट के लिए जो चिली से आप करते हैं। रीज़न उसके क्या है, हार्वेस्टिंग का टाइम जो है वो सही नहीं करते, कभी हम आगे चले जाते हैं, कभी जो है वो बिल्कुल ज़्यादा ओवर हो जाती है उसकी जो है क्या कहते हैं उसको, राइपनिंग जो होती है, मेच्योरिटी, उसके बाद जाके करते हैं, या उसके जो हमारे पास जो मेथड्स हैं वो ठीक नहीं है। मैं आपको कुछ पिक्चर्स आपको दिखाऊंगा उसकी। हार्वेस्टिंग जो मटेरियल हम यूज़ करते हैं वो भी क्वालिटी का नहीं होता, और इस तरह होता है कि हमें बजाय उस प्रोड्यूस को अच्छे तरीके से रखने के उसको ज़्यादा खराब कर देते हैं। उसके बाद जो ट्रांसपोर्टेशन के हमारे हालात हैं वो भी बहुत ही बुरे हैं, क्योंकि आप शायद आपने ना देखा हो, मगर वहाँ पे आम प्रैक्टिस है कि जब पूरे दिन की जो प्रोड्यूस होती है वो एक ट्रैक्टर ट्राली पे, या वो जो आजकल जुमची हैं उन पे, या वो गधा गाड़ी पे रख के वो 4-5 बंदे उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, और उस पे जाके फिर वो ड्राइंग एरिया पे उनको जो है ना वो छोड़ के फेंक देते हैं, दूसरे दिन जाके उसको जाके खोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसकी वजह से हमारी क्वालिटी जो है प्रोड्यूस की वो कम हो रही है, और उसको जो है ना लॉस हो रहा है। तो ये कुछ मैंने पॉइंट्स लिखी हैं कि हम जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं तो उसके लिए हमें के दौरान जो है क्या करना चाहिए। सबसे जो पहली बात होती है वो ये है कि जब हमारे फार्मर्स हैं, जो हमारे हारी हैं, जो काम करने वाले मजदूर हैं वहाँ पे, उनको ज़रूरत है कि उनको पता तो है कि किस तरीके से पिकिंग करनी है, कौन सा तरीका, मगर वो क्योंकि पुराने तरीक़ों से वो सारी चीज़ें करेंगे, तो उससे पहले हमें बताना पड़ेगा कि आपको किस तरीके से करनी है। क्योंकि मेरा ज़ाती मुशाहिदा है कि हम जब वहाँ जाते हैं तो वो तकरीबन ज़्यादातर हमारे जो हम काम करने वाले लेबर हैं हमारे, वो ज़्यादा पढ़े लिखे तो इतने नहीं होते,
तो वो मकसद वो हाथ गंदे होते हैं सारे, कोई इसमें मट्टी सटी लगी होती है, जहाँ से आए एक जगह से कहीं पे वो काम कर रहे हैं उसको उधर से छोड़ के उसी हाथों से फिर वो मट्टी या जो कंटामिनेशन है वो आपके फ्रूट उन पे आ जाती है, वो जो जब वो पिकिंग करते हैं या जब वो पिकिंग करते हैं तो उसके बाद उसकी जो अच्छे तरीके से पिकिंग नहीं करते। जो मिर्ची जैसे मैंने यहाँ पे देखेंगे हम जब उसी हालत में करनी है जब उसका कलर जो है वो बिल्कुल रेड हो। ये जैसे बीच में आप समझेंगे कि ये डिफरेंट स्टेजेस हैं, जब इसकी कलर रेड होना शुरू हो जाए तो उसके बाद इसकी पिकिंग करनी है। मगर ज़्यादातर आप काफ़ी मैंने प्रोड्यूस देखी है, आगे आगे पिक्चर भी दिखाऊंगा कि वो फार्मर ज़्यादातर हमारे लेबर वो इस तरह करते हैं कि वो आधी पक्की आधी कच्ची हो ग्रीन हो आधा रेड आधा ग्रीन हो तो वो भी उसके साथ डाल देते हैं। कभी कभी वो इतनी जल्दी उसमें करते हैं कि वो पूरी जो टहनी जो है उसकी वो उसके साथ चली जाती है। और वो कभी कभी इस तरह भी होता है कि वो जिस कपड़े में जिस इसमें चीज़ में रखते हैं वो मट्टी से खराब हुई होती है और उसी में वो जो है वो चीज़ें डालते रहते हैं, तो वो ज़ाहिर है फिर वो कंटामिनेशन हो जाती है। और यही है कि इसमें अहम बात यह है कि सबसे पहली बात तो उसको अवेयरनेस करनी है फार्मर्स को कि आपने किस तरीके से उसने जो है वो आपने कौन से प्रोटोकॉल जो है वो यूज़ करने हैं और किस तरीके से उनको करना है। आमतौर पर वहाँ पे ये है कि वो जो जैसे नीचे पिक्चर में आप देख रहेंगे कि वो मैंने जो कपड़ा बांधा हुआ उस पर करती हैं, उसके बाद जो है वो आगे चल के उसको एक वो प्लास्टिक जो पॉलीथीन का बैग होता है कट्टा जिसे हम कहते हैं उसको ही डाल लेते हैं और उसको एक जमीन के बीच में किसी खाली पोर्शन में या कोई बना शना जिसे कहते हैं जो बंद वगैरह उस पर रख देते हैं और पूरा दिन धूप में वो पड़ा रहता है। और जब तक हम पूरा दिन वो सारी कलेक्शन होती रहती है उसमें वो पड़ा रहता है और शाम के टाइम पे उसको उठा के आते हैं। तो आप असल में चिलीज की ये होती है कि चिलीज को हम जैसे ही पिक करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिलीज करना शुरू कर देता है और जब हम उसको कट्टे में रखते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही रिलीज होती है तो वो हीट प्रोड्यूस करती है और जब हम उसको प्लास्टिक के कट्टे में जब हम डालते हैं तो वो सारी चिल्ली उसी में इकट्ठे होकर और बाहर से सूरज की गर्मी अंदर वो खुद गर्मी प्रोड्यूस करते हैं तो वो उसकी जो है वहां से ही जो है गलने की स्टार्ट हो जाती है, वहां से क्वालिटी जो है वो डिग्रेड होनी शुरू हो जाती है। तो ये उनको बताना है, हमने पहले बताया भी है, पिक्चर भी मैं बताऊँ तो वहाँ हमने उनको पहले तो ये करना है कि आपने जितनी भी प्रोड्यूस है आपने ऐसे कोई पॉट्स या कोई ट्रेज और या इस तरह की हो जिसमें वो खुले हो, जिससे अगर वो उसकी जो कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होती है तो वो गर्मी उनको जो है वो अपने आप को ना करे, क्योंकि कट्टे में रखने से वो सफोकेशन वाला माहौल जो है वो बन जाता है। तो इसी तरह जो है ज़रूरत इस बात ये है कि पहले तो अवेयरनेस होनी चाहिए फार्मर्स को, उसके बाद उनको बताना है कि आपने पिकिंग किस तरह करनी है, कौन कौन से जो है चिल्लीज हैं उनको पिक करना है और कौन को जो है उनको नहीं करना है, क्योंकि अगर हम कच्चे की हालत में उसको जो है ग्रीन की हालत में उसको तोड़ देंगे तो जाहिर है वो उसकी प्रोड्यूस जो है हमारी वो आगे चल के उसमें जो है वो डिफरेंस आ जाता है। तो ये उसमें ये चीज़ें खास तौर पे हैं कि फार्मर को अवेयरनेस जरूरत है और उसको बताना है कि किस स्टेज में करता है। और ये जाहिर है जिसमें जो जब हम न्यू वहाँ से पिक करते हैं तो उसमें मॉइस्चर जो परसेंटेज है वो ज़्यादा हो जाता है। वो जब हम हार्वेस्टिंग के रखते हैं और उससे पहले हम उसकी जो हालत ऐसी कर देती है तो उसमें उस दौरान से जो है वो मोल्ड और जो फंगस जो है वो लगना शुरू हो जाती है। और इसमें एक और चीज़ भी उनको बताने की ज़रूरत होती है, काफ़ी उनको पता होगा अच्छे तरीके से जो है वो हमारे फार्मर्स हैं उनको पता है, मगर फिर भी उनको बताने की ज़रूरत है कि जब खास तौर पर जो रेन वगैरह हो जाए बारिशें वगैरह हो जाए तो उसके बाद जल्दी उसको पिक नहीं करना, क्योंकि वो एक तो पहले से ही उसमें मॉइस्चर ज़्यादा परसेंटेज हो जाए, ऊपर से भी बारिश वगैरह के पानी लग जाता है और जब वो आपस में जल के रखेंगे, जब हम उसको कट्टों में रखेंगे तो फिर वो जाहिर है उसकी जो है वो डिग्रेडेशन शुरू हो जाए। ये देखिए हमने कुछ फार्मर्स को जाके इस तरह अवेयर करा कि भाई आपने जो जितनी भी वो प्रोड्यूस करनी है जो पिकिंग करनी है वो इस तरह जो है प्लास्टिक के कट्टे वगैरह उस पर रखें और उसके बाद जाके बजाय इसके कि आप वो कट्टे जो हैं जिससे मैं आपको एक वो पिक्चर दिखाता हूँ कि ये देखें वो के उसको आपने किसी छांव में रखना है जहाँ, क्योंकि हर जमीन में आप देखेंगे दरख्त वगैरह बहुत ज्यादा है, तो उस दरख्त के नीचे किसी छांव में या उनके कोई फार्मर जो है उनके कोई वहाँ पे बैठक वगैरह है तो वहाँ छांव में कोई नीचे प्लास्टिक शीट या कोई और कपड़ा शपड़ा लगा के जितने भी प्रोड्यूस हो वो ट्रेज वगैरह भर के उसी में जाके छांव में उसको रखें और कट्टों में या जो है वो बोरियों में तब रखना है जब उसको ट्रांसपोर्ट करना हो ड्राइंग एरिया की तरफ।
اس سے پہلے جو ہے وہ پورا دن اس کو کٹوں میں نہ رکھیں. تو اسی طرح کی تھوڑی بہت جو ہے اویئرنیس جو ہے فارمرز کو دینے کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ ہے کہ جو ہے نا ہمیں, جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ ہمیں ریڈ چلیز ہی جو ہے جو اس کا کلر بالکل ہی ریڈ ہو جائے, لال ہو جائے, وہ ہم نے لینی ہے. اور تقریباً وہ 90% جو ہے وہ اس کی جو ہے نا کلر جو ہے وہ زیادہ, مطلب 90% میں کلر اس کا جو ہے وہ ریڈ ہو, تبھی اس کو ہم نے وہ وہاں سے پکنگ کرنی اس کی. اور اس کے بعد یہ کرنی ہے کہ ایسے جو چلیز ہیں ان کو نہیں چننا ہم نے جو ابھی آدھے کچے آدھے پکے ہو یا اوور رائپنڈ ہو. اگر اوور رائپنڈ ہے تو آپ نے اگر اس کو وہاں سے توڑنا بھی ہے جو اس طرح کے ہو گئے تو ان کو پھر آپ نے الگ کرنا ہے, ان کے ساتھ نہیں رکھنا ہے. جو اپنی جو مین آپ کی پروڈیوس ہے اسی کے ساتھ رہنا ہے, اس کو آپ نے الگ کرنا ہے. اور الگ جا کے آپ اس کو ان کے ساتھ ڈرائنگ بھی نہیں کرنی, اس کو الگ کرنی, کیونکہ اوور رائپنگ ہونے کی وجہ سے چانسز ہوتے ہیں کہ وہاں اس میں فنگس لگنے کے, تو ان کو ہم نے الگ کرنا ہے. اسی طرح جو ہے وہ کہ آپ نے جا کے گریڈنگ بھی کرنی ہے. جب ہم اس کو وہاں سے لے کے ڈرائنگ میں ایریا جائیں تو وہاں پہ بھی ہم نے اس کو جو گریڈنگ کر کے اس طرح کی جو اگر وہ چلیز وغیرہ آ جاتے ہیں اوور رائپنڈ وغیرہ تو ان کو الگ کرنا ہے. اور اس کے بعد یہ بھی ہے, جیسے میں نے پہلے کہا کہ ان کو یہ بھی بتانا ہے کہ آپ نے اس کی ٹہنیاں وغیرہ نہیں توڑنی, کیونکہ اگر ہم وہی ٹہنیاں ہوتی ہیں جس میں آگے چل کے پھر اسی پروڈیوس کے بعد پیکنگ کے بعد پھر فلاورز لگتے ہیں اور پھر اسی میں جو فروٹ لگتے ہیں, تو ظاہر ہے جتنی وہ ٹہنیاں ٹوٹیں گی تو وہ آپ کی آگے چل کے اس کی جو پروڈیوس ہے اس میں وہ اس پہ افیکٹ آتا ہے. اسی طرح جو ہے ہمارے جو ہے پروڈیوس ہوتی ہے وہ ڈیلے بھی ہو جاتی ہے. کبھی ڈیلے ہارویسٹنگ جب جو ہو جاتی ہے تو اس کی جو کوالٹی جو ہے وہ بھی, کیونکہ جب آپ ڈیلے کر کے اس کو کریں گے تو اس کی جو فروٹ ہیں وہ اتنے جو میچور نہیں ہوتے اور اس کو جلدی ہوتی ہے کہ ہمیں وہ لے کے جا کے اس کو نہ توڑنا ہے. تو یہ ایک اور چیز بھی ہے کرنی ہے کہ ہم نے پکنگ جو ہے یہ اس طرح کی کراپ ہے جس میں ہم زیادہ تر جو ہے, کیونکہ باہر کے کنٹریز میں وہاں کس طرح کی ورائٹیز ہیں چلیز کی, جو جب پوری کی پوری پلانٹ جب پک جاتا ہے اس کے بعد اس کو میکینیکل ہارویسٹ کرتے ہیں. مگر ہمارے پاس جو ورائٹیز ہیں وہ ایک ہی ٹائم پہ ساری کی ساری نہیں پکتی, ایک دفعہ پکتی ہے, پھر اس کے بعد تقریباً 4 سے 5 جو دفعہ وہ پکنگ اس میں کرنی پڑتی ہے. اور ہمارے پاس ابھی اس طرح کی کوئی مشینری ایجاد نہیں ہوئی ہے کہ اسی سے ہم جو ہے پک کریں. تو ظاہر ہے یہ ہم ہاتھوں سے ہی اس کو پک کرنا ہوتا ہے اور اسی کو ہم ریکوری کرتے ہیں. مگر اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے کیونکہ انسان مشین سے زیادہ سمجھ سوچ رکھتا ہے, اس کو پتا ہوتا ہے کہ کون سا جو ہے وہ فروٹ جو ہے وہ صحیح ہے, ہیلدی ہے, ڈیزیز نہیں ہے یا ایکسپائرڈ نہیں ہے یا ڈیمیج نہیں ہے, تو وہ الگ کرنا ہے. اگر وہ اس طرح کے ہیں تو اسے الگ کر کے اور ان کو وہی جو ہے بالکل ہیلدی ہو اس کو جو ہے آپ نے الگ کرنا ہے. یہ ہم ساری بات اس لیے کریں کہ ہمیں جو پروڈیوس بنانی ہے وہ ایسی بنانی ہے کہ جو ایکسپورٹیبل کوالٹی کی ہو. عام طور پر ہم تو یہ سے چل جاتی ہے, مگر آپ کی جگہ آپ کے ایکسپورٹیبل کوالٹی بنانی تو آپ نے اس ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے. تو اس کے بعد یہ بھی ایک ہماری جو ہے نا وہ ڈائریکٹ آبزرویشن ہے. کافی جو ہمارے فارمرز تھے وہ ہمیں منتیں کرتے تھے اس طرح کی کوئی ورائٹیز ہو جو جب ہم اس کو پک کریں تو وہ ٹوٹے نہ, کیونکہ ہائیبرڈ جتنے بھی وہاں میں جب اس کو پک کرتے ہیں تو وہ کافی فلاور جو فروٹس ہوتے ہیں وہ بیچ میں سے ٹوٹ بھی جاتے ہیں. تو اس سے اس کی جو لکوڈ نکلتا ہے وہ بڑا جو ہے نا ہارڈ ہوتا ہے اور جلانے والا ہوتا ہے. تو وہ ان کے ہاتھ وغیرہ وہ پورے وہ کہہ رہے تھے کہ سر ہم جب گھر جاتے ہیں تو ہمارے گھر والے جو عورتیں ہیں وہ بیچارے کرتی ہیں کہ یہ جو ہے ہمارے ہاتھ جل رہے ہیں, کھانا وغیرہ کس طرح بنائیں. تو اس سے اچھا ہے کہ اگر یہ میں نے 1-2 فارمر سے بات کی تھی تو وہ ہنس رہے تھے کہ سر یہ کون اس طرح کرے گا. تو اگر کیونکہ وہ بھی انسان ہے, اگر ہمیں تھوڑی سی اتنی اگر جب ہم پروڈیوس ہو رہی ہے اتنی ہمیں وہاں سے بینیفٹ بھی ہو رہا ہے, تو اگر ہم ان کو گلوز جو ہے ہمیں لیبر جو ہے اس کو لے کے دیں تو کم سے کم اس کی تھوڑی بہت جو ہے نا وہ ہیلپ ہو جائے گی, پروٹیکشن ہو جائے گی اس کی, کہ اس کی جو ہے وہ سیورٹی جو اس کی جو برن کرنے کی ہوتی ہے اس سے وہ کم ہو جائے گا. تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے نا اور اس کے یہ بھی ہوگا کہ اگر ان کے ہاتھ وغیرہ گندے ہوں گے یا اس طرح ہوں گی تو وہ کنٹامنیٹ ہمارے جو ہے فروٹ وہ بھی اس سے نہیں ہوگا, کیونکہ ہمیں تو پتہ نہیں چلتا کہ وہ جو ہمارے مائکروبس ہوتے ہیں جو فنگس وغیرہ یا اس کے جو ہوتے ہیں وہ ہمیں نظر تو نہیں آتے. تو اگر وہ گلوز ہوں گے تو وہ ظاہر ہے پھر وہ زیادہ اس کو کنٹامینیشن سے بھی جو ہے وہ فائدہ ہوگا. یہ فارمر کے لیے اور اچھی
जो हमारे ओनर्स होते हैं कि कम से कम उसकी जो प्रोड्यूस आएगी वो ऐसे ना होगी कि वो अगर पहले हेल्दी हो और किसी के हाथ लगने की वजह से वो कंटामिनेशन हो जाए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके बाद है। और उसके बाद मैंने जैसे कहा कि हार्वेस्टिंग आपने अगर करनी है तो वो प्लास्टिक की जैसे ट्रेस है वो ले लें। अगर वो नहीं है तो आमतौर पर हमारे यहाँ वो जो बाल्टियाँ वगैरह होती हैं प्लास्टिक की या इस तरह की, उसी में ले लें। और उसके बाद जाके उसको आपने छाँव में रखना है। जैसे मैंने कहा, उसको पूरा दिन जो है वो प्लास्टिक के कट्टे में नहीं रखना, जिससे उसकी जो है वो क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है। ये जिस तरह आप पिक्चर में देख रहे होंगे कि एक बंदा जो है वो इस तरह हम उनको थोड़ा अगर करते हैं कि आपने जो चिल्लीस है वो इसी तरह करके और उसको ट्रेस में भर के, जब ट्रेस आप पूरी भर जाए तो जाके इसको आपने फिर छाँव में जो है वो रखना है। और इस तरह जैसे देखें कि वो जो डिग्रेडेड हो या जिसमें कोई फंगस लगा हो या किसी में कोई डिजीज लगी हो या कोई इंसेक्ट लगा हो या इस तरह का ओवर राइपेंड हो, वो आपने नहीं करना। और जो हेल्दी जो है आपने चिलीज वो वहाँ से आपने पिक करनी है। तो जैसे मैंने पहले कहा, ये इसी तरह की कंडीशन में जब पूरा दिन पॉलीथीन बैग्स में पड़े रहते हैं तो उसकी क्वालिटी जो है ना वही आती है। और उसके बाद ये आप पिक्चर देखें, हम जब उसको ड्राई करने के लगते हैं तो उसके बाद ना वो पाँव, बल्कि इसमें नजर शायद नहीं आ रहा हो, इस बंदे के पाँव में चप्पल भी है, वो चप्पल के साथ उसके ऊपर जो है वो घूम के उसको पल्वराइज करते हैं। तो इससे भी जो है ना उसकी क्वालिटी और उसकी जो है वो डैमेज होने का खतरा होता है। तो ये जो हमारे इम्प्रॉपर हैंडलिंग्स जो होती हैं वो ज़्यादातर हमारे लॉस जो उसमें उसके फिजिकल लॉस भी होते हैं कि वो टूट जाते हैं, क्वालिटी उसकी डिग्रेड हो जाती है, जिसकी वजह से वो हमारे एक्सपोर्ट क्वालिटी भी नहीं बनती, मार्केट क्वालिटी भी नहीं बनती। और ज़ाहिर है जब इस तरह की चीज़ जब हम फार्मर के लेके जब मार्केट में जाता है तो वो जो मार्केट में वहाँ जो बैठे हुए बंदे वो भी ज़ाहिर है वो सारी चीज़ें देख रहे होते हैं, तो फिर वो उसकी उतने रेट नहीं देते उसको। तो इससे ऐसा है कि अगर हम थोड़ी थोड़ी बातों का ख्याल रखेंगे शुरू से लेके, क्योंकि सर जब हम शुरू से लेके मेहनत करते हैं, ज़मीनें बनाते हैं, नर्सरीज बनाते हैं, उस पर फिर वो पानी का बंदोबस्त, दिन रात पानी का बंदोबस्त करना, फर्टिलाइज़र देना, और वो 2-2.5 महीने जो है वो इंतज़ार करना, उसके बाद एक आपके हाथ में वो प्रोड्यूस आती है और उसी टाइम आप उसका केयरलेस होके उसका सारा बेड़ा गर्क कर देते हैं। तो ज़रूरत यहाँ से शुरू हो जाती है हार्वेस्टिंग से, और आगे चल के पोस्ट हार्वेस्टिंग जो भी है, तो वहाँ पे हमें जो है अपनी प्रोड्यूस का ख्याल रखना है कि जो हमने मेहनत की है उसको ज़ाया देने नहीं होना है। तो इसी वजह से जो है ये इनकी जो खास तौर पर हार्वेस्टिंग और पोस्ट हार्वेस्टिंग की जरूरत होती है। तो इसलिए हमने जब ये जो मैंने कहा कि जब हम इसको आप पिक कर चुके हैं इसको, तो उसके बाद वो चीज़ें जो हैं वो लेके उसमें रखनी है, छाँव में रखनी है। और उसके बाद जब आपने ट्रांसफ़र करना होगा, यानी शाम को आप जब हम पूरा दिन आपने पिकिंग कर ली, उसके बाद जब हम उसको चीज़ जो हमारी प्रोड्यूस है उसको ड्राइंग एरिया पे लेके जाना है, उसी टाइम आप उनको भर के भले फिर वो आप भले पॉलीथीन बैग में भर दें या जूट में, क्योंकि पूरा दिन रहने से और उसको छाँव में रहने से उसकी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड सारी निकल जाती है, बीच में हवा वगैरह लगने से वो ठंडक आ जाती है उसमें, और वो जो हीट है उसकी बाहर वाली सन को जो सूरज की वजह से या वो नहीं लगती, तो वो अच्छी खासी हालत में हेल्दी हो जाते हैं। उसके बाद उसको ट्रांसफ़र करना आसान हो जाता है और उसकी जो क्वालिटी और डिग्रेड नहीं होती। तो उसी, और दूसरा ये ख्याल रखना है कि आपने जब हम ट्रांसपोर्ट कर चुके हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा कि जब आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो ऐसा ना करें कि 2-4 जो है वो कट्टे उसके रख के और उसके ऊपर 2-4 बंदे और बैठ जाए। अगर वहाँ पे थोड़ा फासला होता है, अगर पूरा दिन हम चलते रहते हैं और आखिर में जब जाना होता है तो वो थोड़ा पैदल चलने के, हम उसके ट्रैक्टर के या उसी जो गंदा गाड़ी होता है जिसपे हमने ऊपर वो बोरियां भरी होती है इसकी चिलीज की, उसके ऊपर बैठ जाए, जाहिर उसके ऊपर बैठेंगे तो वो अंदर उसके टूटने का, उसके जो है वो रप्चर होने का खतरा ज्यादा होता है। तो ये थोड़ा ख्याल रखना है। और उसके बाद जब हम ड्राइंग एरियाज में रखते हैं वहाँ पे भी ये पर्सनल हमारे ऑब्जर्वेशन है कि वो जो है उसी टाइम जो है उसको वहाँ पे ड्राइंग एरिया पे नहीं डालते, वो पूरी रात फिर कट्टों में पड़े रहते हैं, बोरियों में पड़े रहते हैं, और सुबह आके दूसरे दिन जो है फिर वो रखते हैं। तो ये उसी दिन जब हम उसको ड्राइंग करने के लिए रखेंगे तो वो जितनी भी उसकी थोड़ी बहुत जो मॉइस्चर होगी वो भी जो है उसमें जब अलग अलग रखे उसको ड्राइंग एरिया पे वो शीट्स पे रखें या किसी और जो मीडियम पे रखें, तो वो उसकी जो है ना वो मॉइस्चर ज़्यादा बाहर से जो है आस्ता आस्ता कम हो जाती है। बाकी जाहिर है जब हम उसको ऊपर वहाँ पे रखते हैं उसके बाद के जो हालात हैं वो भी
اس کا بھی ہم نے خیال رکھنا ہوتا ہے، کیونکہ جب ہم رات کے ٹائم پہ نمی ہے تو اس کا بھی تھوڑا خیال رکھنا ہوتا ہے. اس کو جب نمی والی راتیں ہوں تو ہم نے ان کو اوپر سے ڈھک دینا ہے، کوئی پلاسٹک شیٹ ہو یا کوئی اس طرح کی کور ہو، مٹیریل ہو، کیونکہ رات کو جو نمی پڑتی ہے وہ پھر اگر اس کے ہمارے چلیز کے اوپر آتی ہے، اور دن کے ٹائم پہ ایک جیسے میں نے کہا، کیونکہ یہ چیزیں ساری میں اسی بنیاد پہ کر رہا ہوں کہ میں نے خود آبزرو کی ہے. ہمارے جتنے بھی ڈرائنگ ایریاز بنے ہوئے ہیں، فارمرس ملے ہوئے ہیں، وہ راستے کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، اور راستے ہمارے پوری زمینوں میں مٹی کے ہوتے ہیں. تو وہ کوئی ٹریکٹر چل رہا ہے، کوئی گاڑی چل رہا ہے، موٹر سائیکل چل رہا ہے، یا ہوا چل رہی ہے، تو وہ ساری مٹی جو ہے ہمارے چلیز کے اوپر پڑتی ہے. رات کے ٹائم پہ آپ کی جو ہے وہ نمی آ گئی، صبح کے دن جو ہے وہ ڈسٹ آ گئی، اور گرمی صبح کے دوپہر کے ٹائم پہ اسی دوران جو ہے وہ گرمی بھی ہوتی ہے. تو یہ فیوربل کنڈیشنز ہو جاتی ہیں. ڈسٹ رات کے دن کے ٹائم پہ ڈسٹ، رات کو نمی، اور صبح کے ٹائم پہ ہیٹ، یہ فیوربل کنڈیشن آ جاتی ہیں ہمارے افلاٹاکسن کے ملٹیپلیکیشن ہونے کے. تو اس میں زیادہ چانسز بڑھ جاتے ہیں. اسی لیے اگر ہم اس کو رات کو ڈھک دیں گے تو نمی سے بچ جائیں گے، اور صبح پھر وہ فریش ہوں گے. اور کوشش کریں کہ ڈرائنگ ایریاز جو ہیں ہمارے، وہ تھوڑے راستے سے تھوڑا دور کر کے رکھیں، کہ جیسے جو اس کی ڈسٹ وغیرہ ہے وہ جلدی اس کے اوپر نہ آ سکے. تو اس سے یہ ہوگا کہ ہماری جو فیوربل کنڈیشن نہیں بنیں گے اس کے افلاٹاکسن کے لیے. تو دوسرا بات یہ ہے، جیسے میں نے کہا کہ جب ہم چلیز رکھتے ہیں تو دوسرے دن صبح اس کو پھر وہ ہمیں پلورائز کرنا ہوتا ہے، کیونکہ وہ جو نیچے والے پورشن ہوتے ہیں ایک دن پورا سورج لگنے کی وجہ سے، تو اس کو ہم پلورا نہیں کریں گے. تو اوپر والے پورشن تو اس میں، کیونکہ ہم زیادہ تر جو ڈرائنگ کرتے ہیں وہ اوپن میں کرتے ہیں. یہ میں ساری باتیں آگے چل کے بتاؤں گا کہ ہم ایڈوانس طریقے کیا ہیں اس کے، مگر یہ ہم نارمل ابھی بات اسی پہ ہیں کہ فارمر کی پریکٹس کیا ہے. تو فارمر یہ اسی طرح کر کے اس کے بعد اس کو، آپ نے جیسے میں نے پہلا پکچر دکھائی، وہ اوپر چڑھ کے اس کے جو ہے اس کو پاؤں سے جو ہے وہ اس کو پلورائز کرتے رہتے ہیں. تو یہ نہ کریں، اس کو جو ہے کوئی لکڑی وغیرہ لیں، مگر اس میں بھی یہ ہو کہ آپ نے جو ڈرائنگ کے لیے وہ چیز رکھے ہوئے وہ بالکل اسٹرپ ایک پوری کی پوری پٹیاں بنا دیں، بیچ میں ایسا ہو کہ 1-2 فٹ کا راستہ چھوڑ دیں کہ وہ بندہ اس میں چل سکے، اور وہاں سے آگے چل کے جو جیسے آپ اس طرح تصویر میں دیکھیں گے کہ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، اس کو پلورائز کر رہا ہے، مگر اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے چلیز کے. تو یہ ظاہر ہے پھر ڈیمیج تو ہوں گے، اگر وہ زیادہ جیسے جیسے سوکھتے جائیں گے پھر وہ ڈیمیج ہوں گے، اس کے سارے ٹوٹ جائیں گے، اس کے سیڈ جو ہے وہ باہر نکل آئیں گے. اگر اس کے بیچ میں وہ کوئی اسپیس ہوتا تو وہ بندہ ادھر بیٹھ کے اس کو جو ہے پلورائز کرتا، تو یہ اور بہتر جو ہے وہ طریقہ ہوتا کہ آپ نے جب اس کو رکھنا ہے تو وہ اسٹرپ میں رکھنا ہے، اور بیچ میں تھوڑا 1-2 فٹ کا راستہ چھوڑ دیں کہ اس کو پلورائز کرنے کے لیے، وہاں اس کو گریڈنگ کرنے کے لیے، یا کوئی اس میں کوئی ایسی چیز باہر کی یا کوئی اس طرح کی آ جاتی ہے تو وہ، یا کوئی مٹی شٹی آ جاتی ہے، یا کوئی کہیں سے کوئی جانور وغیرہ آ جاتے ہیں، وہ کوئی اس کی ڈراپنگس ہو جاتی ہیں، تو وہ اس کو نکالنے کے یہ کافی اس کے لیے آسانی ہوتی ہے. کوئی بھی آگے وہاں پہ ہمیں پریکٹس کرنی ہوتا. تو اسی طرح جو ہے وہ ہمیں جہاں پہ ہمارے ڈرائنگ ایریا سے زیادہ تر ہمارے جو سارے فارمرز ہیں اسی طرح کرتے ہیں. اس کے چاروں طرف جو ہے وہ فینس لگا دیتے ہیں. ہمارے وہ جو ڈفرنٹ، جیسے عام طور پر سندھی میں لوڑا کہتے ہیں، وہ ہمیں جو برانچز ہوتی ہیں، جو ٹہنیاں ہوتی ہیں، کانٹوں والے جو درخت ہوتے ہیں، جو کیکڑ وغیرہ یا کوئی اور دیوی وغیرہ ہوتی ہے، اسی کے لگا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے فارمرز اگر یہ اس کا بہت خیال رکھنا ہے، کیونکہ کافی جو ہے نا وہ دن کے ٹائم پہ یا اس طرح اگر وہ جانور جو ہے بھینسیں یا اس طرح نہیں کتے وغیرہ آ جاتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ بیچ میں چل کے وہاں پہ بیٹھ کے وہ اپنی وہ ڈراپنگس جو ہے وہ نکالنا شروع کر دیتے ہیں. تو اگر ہم اس کو پروٹیکٹ کریں گے تو ظاہر ہے یہ ساری چیزیں ہماری جو ہے وہ کوالٹی جو ہے ڈیگریڈ کرنے کی. تو میرے خیال میں زیادہ بھی ہو رہا ہے. تو بہرحال یہ ضروری چیزیں ہیں، تو اس طرح کرنا ہے. اور ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے کہ ہمیں جو ہماری جو پروڈیوس آ رہی ہے اس کو ہم نے اچھے طریقے سے سکھانا ہے، اور اسی طریقے سے سکھانا ہے کہ وہ جو ہے اس میں افلاٹاکسن یا مولس وغیرہ نہ لگے. تو اس کا مین اس میں یہ ہے کہ آپ اس کا ڈیوریشن کم کر دیں. جتنا بھی ٹائم آپ ڈیوریشن آپ جو ہے وہ ڈرائنگ آپ کم کریں گے، آپ کے افلاٹاکسن کا بڑھنا، مولڈ کے جو ہے وہ بڑھنے کی چانسز جو ہے وہ کم ہو جاتی ہیں. تو اسی طرح جو ہے ہمیں اپنے جتنی بھی پروڈیوس آ رہی ہے اس کو بچانا ہے، اور اس کو سیف رکھنا ہے، مٹی سے، جانوروں سے، اور چیزوں سے، اور جو ہے فنگس وغیرہ لگ جاتا ہے اس سے بچانا ہے. تو یہ چیزیں ہیں جس سے ہم جو ہے اچھی جو ہے وہ پروڈیوس لے سکتے ہیں. یہ تھوڑی عام فارمرز کی پریکٹس ہیں، جیسے پہلے بتایا اس طرح کی وہ
यहाँ पे चीज़ें हो रही हैं। तो अभी हम अगर आते हैं कि अगर ये जब हम चीज़ें सारी लेके आए, ड्राइंग एरिया पे लाए, तो ड्राइंग एरिया असल में है क्या? ड्राइंग असल में ये है कि जो हमारी प्रोड्यूस आ रही है उसमें से वो जो मॉइस्चर कंटेंट है उसमें वो उसमें निकाला है। अगर वो 70 to 80% है तो उसको हमने लेके 8 से 10% लाना है, क्योंकि 8 से 10% से अगर ज़्यादा जो है वो प्रोड्यूस उसमें मॉइस्चर होगी तो खतरा होता है कि उसमें जो है आपकी जो माइक्रोबियल जो है वो डेवलपमेंट बढ़ जाती है, वो आपके माइक्रोब्स जो है वो उसकी जो बढ़ जाती है, मोल्ड्स जो है वो बढ़ जाती है, फंगस बढ़ जाती है, जिसकी वजह से फिर वो जो आगे चल के आपके एफ्लाटॉक्सिन के शुगर होते हैं। और 8 से कम भी नहीं करना कि अगर 8% से ज्यादा हमने उसको ज्यादा ट्राई कर दिया 6-7%, 5%, तो फिर सीड जो उसमें होता है उसकी वायबिलिटी खत्म हो जाती है। तो ये जरूरी चीजें होती है, हमें इसको ख्याल रखना चाहिए कि हमें ज्यादा बिल्कुल ओवर जो है वो ड्राई वो भी नहीं करना है और उससे कम भी नहीं करना है कि उसमें फंगस पड़ता है। ये सारी चीज़ों का हमें जो है वो ख्याल रखना पड़ेगा, तब जाके जो है हम अपनी जो प्रोड्यूस है उसको अच्छी तरीके से हमने जाके एक्सपोर्टेबल क्वालिटी की तरफ उसको बनाना है। आमतौर पर जो है हम ड्राइंग करते हैं वो, जैसे मैंने पहले आपको कहा, वो सन ड्राइंग इसको कहते हैं, जिसमें 70 to 80% से लेके 9% आपकी जो है जो मॉइस्चर है उसको कम करना है आपने। और इसी में आमतौर पर ये होता है कि मेथड जो यूज होता है, जो हमारे फार्मर यूज करते हैं, वो जो जमीन मट्टी जो है उसको वो थोड़ा सीधा करके उसको लेवल करके थोड़ा बहुत वो किसी चीज से उसको कंप्रेस करते हैं और उसके बाद उस पर जाके बिल्कुल मट्टी पे वो आपके जो है वो चिल्ली जो करते हैं। उसके बाद कुछ साल पहले से इशू हुआ कि भाई एफ्लाटॉक्सिन पहले किसी को बना, अभी आप जाएंगे हर बंदे को, वहाँ फार्मर जो है छोटा उसको भी ये पता है कि एफ्लाटॉक्सिन, पता नहीं कि है क्या, मगर पता है कि एफ्लाटॉक्सिन होती है। तो वो उसी वजह से ये सारा जब इशू हुआ तो फिर जाके गवर्नमेंट ने, कुछ एनजीओ ने, कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने इनिशिएटिव लिए और फार्मर्स को ग्रीन शीट दी। मगर मैं आपको आगे चल के पिक्चर दिखाऊंगा कि ग्रीन शीट की क्या हालत कर दी है हमारे फार्मर्स ने। तो क्योंकि जो तरीका जिस तरीके से उनको करना था उसने नहीं किया, वो अपनी थोड़ी जो है ना वो केयरलेसनेस की वजह से उनको वो मट्टी के ऊपर रख दिया और उसके ऊपर घूम रहे, तो उसकी हालत मट्टी से भी ज्यादा खराब है। तो दूसरी जो प्रैक्टिस है वहाँ पे ये भी करते थे कि जो जहाँ पे वो ड्राइंग एरिया बना रहे थे वहाँ पे मट्टी का एक हल्का सा लेयर जो है वो मड बना के, गारा जिसे कहते हैं, वो बना के करते थे। इवन उसमें जानवरों का जो है वो डंग जो है वो भी उसमें शामिल कर देते थे। तो इस जाहिर है आप अंदाजा खुद लगा सकते हैं कि अगर एक मड हो, फिर उसमें जानवरों का, एनिमल्स का डंग शामिल हो, और फिर ऊपर से नमी हो और नीचे से ऊपर से फिर दिन के टाइम पे डस्ट हो, तो फिर जाहिर है हमारी जो एफ्लाटॉक्सिन का जो परसेंटेज है वो 100 से ज़्यादा तो होनी होती थी। तो ये है इसी वजह से जो है हम ओपन जो है ड्राइंग वो फार्मर्स आमतौर पर करते हैं, और इसको हमने जो है वो नए तरीकों के, एडवांस तरीकों पे आना है। ये हम इस तरह से अपनी ड्राइंग, उसको ड्राइंग पीरियड भी जो है वो कम कर दें और एफ्लाटॉक्सिन कंटामिनेशन से भी कम से कम हो, क्योंकि आमतौर पर जो है हमारे फार्मर है 8 से लेकर 15 दिन तक उसके लगते हैं चिल्लीज को ड्राई होने में। आमतौर पर जो है जब दिन गर्म होते हैं शुरू में, तो वो तो 8 दिन तक अच्छे तरीके से हो जाते हैं, मगर जैसे जैसे सर्दियों का ड्यूरेशन आ जाता है, क्योंकि हमारी चिल्लीज जो है उसकी हार्वेस्टिंग जो है वो अगस्त सितंबर से शुरू होती है और फरवरी मार्च तक चलती है। तो जाहिर है ये सारी जो फिर वो सर्दियों की मौसम होती है, तो जिनका दिन छोटे होते हैं और उतने गर्म नहीं होते, तो 15-15 दिन भी लग जाते हैं आपको जो है वो ड्राई करने में, और इतने दिन के जो है ना वो एफ्लाटॉक्सिन कंटामिनेशन और दूसरी चीज़ों के लिए जो है ना बहुत फेवरेबल हो जाते हैं। तो ये इस तरह जो है हमें इनको जो है 15 दिन से जो है वो कम करना है। और आमतौर पर एक और चीज़ भी है कि हमारे जो फार्मर जब लाते हैं, ये भी कॉमन एक बात है कि जो 100 kg अगर हम फ्रेश वेट लेते हैं तो उसमें से 25 से 35 किलो जो है हमें ड्राई होकर मिलती है, यानी तकरीबन कोई 20 से 25 से 30% जो है वो हमें जो है रिकवरी हो जाती है उसमें से। और ये होता है सारा 15 दिन के। तो इसी में क्या होता है, जैसे मैंने पहले ही सारी चीज़ें वैसे ही कर दी हैं कि डस्ट भी आ जाती है, नमी भी आ जाती है, कभी कभी रेनफॉल आ जाती है, और एनिमल्स वगैरह जो हैं वो भी जाके उसको जो है वो डैमेज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ओपन जो हमारी ड्राइंग है उसके डीमेरिट्स हैं, उसकी वजह से हमें जो
प्रोड्यूस है वो अच्छी नहीं मिल रही है, उसको सही तरीके से उसकी जो मॉइस्चर पर कंटेंट है वो कम नहीं होता, 8 से 9 10% नहीं बल्कि ज़्यादा ही रह जाता है, जिसकी वजह से उसमें आगे चल के स्टोरेज के दौरान, मार्केटिंग के दौरान, एक्सपोर्ट के दौरान उसकी जो है वो फंगस और जो है वो एफ्लाटॉक्सिन, इसकी जो कंटामिनेशन बढ़ जाती है। और उसका इवन उसके साथ साथ उसका जो कलर है, उसकी जो ग्लासीनेस है, पंजेंसी जो है उसकी, वो भी इफेक्ट होती है इसी वजह से। तो ये आप देखेंगे कि आप ओपन जो है हमारे फार्मर हजरात जो है वो इसी तरह कह रहे हैं, पहले बिल्कुल ओपन मट्टी पे करते हैं, अभी तक काफ़ी जो है वो मट्टी पे करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो है वो ग्रीन शीट्स हैं, ब्लू शीट्स हैं, इस तरह की जो है वो करते हैं, मगर ज़्यादातर वो ये करते हैं कि उसको मट्टी पे रखते हैं। मट्टी से अगर उसको थोड़ा ऊपर करके रखें, जैसे आपने एक दो तस्वीर यहाँ पे देखी होंगी, कुछ फार्मर्स ने इसको जो है वो किया है, थोड़ा ऊपर करके रखा है, तो उसकी प्रोड्यूस भी फिर उसको अच्छी मिलेगी। अगर वो इसको बिल्कुल जमीन पे रखेंगे तो जाहिर है फिर उसकी प्रोड्यूस जो मिलेंगी उसको वो भी इतनी ही कटावट है। ये देखें, आप देखेंगे कि इसी तरह की जो है वो ग्रीन शीट की कंडीशंस हो जाती है जब उसको आम मट्टी पे फार्मर रखता है। मट्टी पे रख के फिर उसके ऊपर वो खुद भी घूमते रहते हैं, जैसे ये बंदा है वो पाँव से चल के उसको परवराइज कर रहा है, फिर वो ऐसे ही पड़ी रहती हैं, दिन रात पड़ी रहती हैं, नमी पड़ती है, फिर मट्टी आ जाती है, तो इनकी कंडीशन ऐसी हो जाती है बिल्कुल के दिल करता है कि इस पे ना सुखाएं तो अच्छा, ये मट्टी पे हो तो और ठीक है। तो बहरहाल ये, और देखें ये फिर इसी तरह की जो ड्राइंग है उसी में से फिर इसी क्वालिटी की चिलीज हमें मिलती है। आप एक नीचे तस्वीर में देखेंगे कि काफ़ी चिलीज ऐसे भी हैं जो आधे कच्चे आधे पके जो है वो पिक हो गया है और उनको जाके सुखाया गया है, तो जाहिर है फिर आपको प्रोड्यूस ऐसी ही मिलनी है। तो इसी ऐसी प्रोड्यूस को जो है हमें अच्छा करना है, और उसके लिए हमें हार्वेस्टिंग और पोस्ट हार्वेस्टिंग के दौरान जो बातें हैं उसको ख्याल रखना है, और उसको जो है अच्छे तरीके से करना है कि हमें ऐसी प्रोड्यूस मिले। अभी हम आते हैं थोड़ा कि एफ्लोटॉक्सिन क्या है। असल में ये मोल्ड्स का जो है वो किस्म में दो तरह के होते हैं, एक एस्परजिलस फ्लेवस है और एस्परजिलस पैरासिटिकस है, और ये दोनों जो हैं तकरीबन कोई 4-5 किस्म के जो हैं, बल्कि अभी तक जो नोन है वो कोई 18 किस्म के एफ्लोटॉक्सिन हैं, मगर इसमें से सबसे ज्यादा अहम और इसमें सबसे खतरनाक जो है वो B1 है। अगर हम उसकी जो बाहर हम जैसे पहले भी मैंने कहा आपसे कि हमारी जो एक्सपोर्ट थी वो बाहर इसलिए रिजेक्ट हुई कि इसकी परसेंटेज ज्यादा थी। आमतौर पर जो है हम जितने भी अगर हम सबको इकट्ठा करके टोटल एफ्लोटॉक्सिन है वो कैटेगरीज रखी हुई, जैसे अमेरिका में 20 माइक्रोग्राम्स पर केजी तक वो है एक्सेप्टेबल है, मगर यूरोपियन यूनियन में हम जाएंगे तो वो 10 के माइक्रोग्राम्स पर केजी से ज्यादा नहीं है। इसी तरह जो B1 है, अगर B1 आपका 5 माइक्रोग्राम्स पर केजी से ज्यादा हुआ तो वो फिर एक्सेप्टेबल नहीं है। और इसी तरह ये कैटेगरीज हैं जिसको वो अप्लाई करके हमारी जब प्रोड्यूस जाती है तो वो इस तरह करते हैं। और मैं आपको इसमें एक हैरत वाली बात बताऊं कि जब हमारी प्रोड्यूस जाती है तो वो इसमें जो है ना वो 10-15% नहीं होती, वो 100 से ज्यादा ही होती, क्योंकि हमारी जो प्रैक्टिसेस हैं वो ऐसी हैं कि हम जो है ना खूब पालने फूलने देते हैं एफ्लोटॉक्सिन को। एफ्लोटॉक्सिन है क्या, ये कार्सिनोजेनिक है, मकसद कैंसर प्रोड्यूसिंग है। जब हम इसको अप्लाई करते हैं, हम जब अपने फूड में खाते हैं तो वो कैंसर प्रोड्यूस करती हैं। और दूसरे जो हमारे इसमें हैं वो पेस्टिसाइड रेजिड्यूज है। आपको जब हम हमारी क्रॉप खड़ी होती है तो हम बिना किसी से पूछे, बिना किसी से मशवरा किए, किसी एग्रीकल्चर से किसी अच्छे से जो है वो प्लांट पैथोलॉजिस्ट हो या एंडोलॉजिस्ट हो, जो प्लांट प्रोटेक्शन जो बंदे होते हैं उनसे पूछने के अपनी तरफ से हम जो है अपने फार्मर से, जो हमारे दुकानदार हजरात होते हैं जो पेस्टिसाइड बेचते हैं सेल करते हैं, उनसे जाके पूछते हैं कि हमें जो है ना वो क्रॉप पे कौन सी करनी है। उसको पता तो नहीं होता कि वो क्या उस पे इशू है, वो तो जो महंगी उसके पास होती है पेस्टिसाइड जो जहर होता है वो उसको दे देता है, और वो जाके बस ऐसे ही लगा देता है, अपने पैसे भी ज़ाया करता है। और ऐसे भी हमारे मार्केट में जो है ये पेस्टिसाइड चल रही है जो बाहर की दुनिया में बैन है, मगर पता नहीं हमारे के कोई चेक बैलेंस नहीं है, तो वो सारी चीज़ें चलती हैं जिसका इफेक्ट इतना ज़्यादा है कि जब हम बाहर अपनी प्रोड्यूस जो वो बाहर भेजते हैं, जब वो उसको एनालिसिस करते हैं देखते हैं तो उसमें उसकी जो परसेंटेज वो ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से
ہماری جو پروڈیوس ہے، دو وجہ ہیں جس کی وجہ سے ایک ایفلاٹاکسن ہے اور دوسرا پیسٹیسائڈ ریزیڈیوز، دونوں کی وجہ سے ہماری جو ایکسپورٹ ہے وہ جو ہے وہ باہر کی وجہ سے وہ کم ہو رہی ہے، ریڈیوز ہو رہی ہے، اور باہر ہماری شپمنٹس ہیں وہ کینسل ہو رہی ہیں. تو یہ ایشو ہے جس کو ہم نے کم کرنا ہے. ایفلاٹاکسن جیسے میں نے کہا کہ یہ دو قسم کے ہوتے ہیں، اس میں یہ ایک تو کارسینوجینک ہے یعنی کینسر پروڈیوسنگ ہے، میوٹاجینک ہے ہمارے باڈی میں جین جو ہے وہ چینجز میوٹیشنز لاتی ہیں، امیونو سپریسر ہیں ہمارے جو امیونٹی سسٹم ہے، قوت مدافعت ہے اس کو کم کرتی ہیں، ٹیراٹوجینک ہوتی ہیں یعنی جو ہماری اگر خواتین وغیرہ کھاتی ہیں تو اس کے جو بچے جو نیو بارن ہوتے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی ڈیفیکٹ آ جاتا ہے، اور یہ ظاہر ہے کارسینوجینک ہے، کینسر پروڈیوسنگ ہے، تو آگے چل کے اینیملز میں اور جانوروں میں اس کا موت کا سبب بھی بن سکتا ہے. تو یہ زیادہ تر پہلے ہم نے شروع سے یہی سمجھ تھی کہ ہم جو ایفلاٹاکسن ہے جب ہم ڈرائنگ کرتے تھے وہاں سے شروع تھے. اب ہمارا نئی جو ریسرچ ہے ہم نے کے پی وغیرہ سے اور سے مل کے یہ بھی ہم نے ٹرائلس رکھے تھے اور اس میں دیکھا تھا کہ یہ پروڈیوس جو ایفلاٹاکسن ہے یہ ہماری زمین سے ہی اسٹارٹ ہوتا ہے، زمین سے ہی شروع ہوتا ہے. جب وہ ہمارے کراپ جو ہے وہ فلاورنگ پہ آتے ہیں، جب پھول اس میں لگنا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ جو ہمارا پودا ہے اس میں آ جاتے ہیں، اور مگر اس کی جو پرسنٹیج ہے وہ بہت ہی کم ہوتی ہے، جو ہماری ایکسیپٹیبل لیول ہے اس سے بھی کم ہوتی ہے. جیسے ایکسیپٹیبل فار ایگزامپل B1 کی جو ہے وہ 5 مائکرو گرامس پر کے جی ہے تو وہ اس سے بھی کم ہوتی ہے، مگر یہ بڑھتی کب ہے جب ہم ہماری جو ہارویسٹنگ پوسٹ ہارویسٹنگ جو پریکٹسز ہیں اسی کی وجہ سے، یعنی ڈرائنگ ہے جو ہم ٹرانسپورٹیشن کرتے ہیں، ڈرائنگ کرتے ہیں، اسٹوریج کرتے ہیں، وہ اسٹوریج میں کنڈیشنز نہیں ہوتی، ڈرائنگ جو ہے وہ اچھے طریقے سے نہیں کرتے، تو اسی دوران جو ہے وہ بالکل 100% بڑھ جاتی ہے. اگر وہ 1 مائکرو گرام پر کے جی ہے جب ہم ہمارے پودے میں لگی ہوتی ہے، جب ہم ڈرائنگ کے دوران ہماری پریکٹس ایسی ہے کہ وہ 100 تک پہنچ جاتی ہے. تو یہ ایشو ہے جس کی وجہ سے ہمیں جو ہماری جو پروڈیوس ہے وہ کم ہو رہا ہے. یہ یہاں پہ کچھ اس کی لکھی ہے کہ کتنی ڈفرینٹ 18 ایفلاٹاکسن کی قسمیں ہیں، اور سب سے زیادہ B1 جو ہے وہ خطرناک ہے، اور اس کی جو ہے وہ ایکسیپٹیبل لیولز لکھی ہوئے ہیں ڈفرینٹ کے کہاں پہ ہم کی جو ہے ایفلاٹاکسن ہے کتنی لیولز ہونی چاہیے، سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہماری ہوئی تھی. آپ یہ ہماری جیسے کچھ جو ہے وہ تقریباً کوئی اس سے پہلے چائنا سری لنکا سے پہلے کوئی یورپین کی وجہ سے کوئی 61 جو ہے چلی کی شپمنٹ سے وہ کینسل ہوئی تھی. اکتوبر 2023 میں سری لنکا نے 25 جو ہماری شپمنٹس وہ واپس کر دی. تو ظاہر ہے یہ ہمیں اسی طرح کی چیزیں جو ہیں پھر ہماری جو ایکسپورٹ ہے اس کو کم کرتی ہیں اور جو ہے آگے چل کے افیکٹ کرتی ہیں. یہ ایک پکچر ہے وہ جو دکھاتی ہے کہ ایفلاٹاکسن آپ کی مٹی میں موجود ہو جاتا ہے جب آپ کی فلاورنگ پہ آ جاتا ہے، یا آپ دیکھتے تقریباً 35 سے 80 دن تک جو پیریڈ ہوتا ہے جس میں فلاورنگ آ جاتی ہے، تو اسی کے دوران یہ ایفلاٹاکسن جو ہے وہ پودے میں آ جاتی ہے، اور جب پودے میں آ جاتی ہے تو پھر ظاہر آپ کے فروٹ میں آ جاتی ہے، جو آگے چل کے جب ہم ڈرائنگ کرتے ہیں اور جب اس طرح کی ڈرائنگ ہوتی ہے تو پھر وہ ہماری جو ایفلاٹاکسن ہے وہ زیادہ بڑھ جاتی ہے، وہ زیادہ ملٹیپلائی ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد ہمیں اس طرح کی جو ہے وہ پروڈیوس ملنا شروع ہو جاتی ہے. اور پھر وہ اسی طرح جو ہے وہ ہماری جو پروڈیوس ہے جو یہ ایفلاٹاکسن صرف چیلیز میں نہیں لگتی، اور بھی ہمارے کراپس ہیں اسی میں لگتی ہے، پھر وہ اسی طرح ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی جا کے ہیومن جو کنزمپشن ہوتی ہے پھر اس پہ کنٹامنیٹ کرتی ہے، اور پھر جو ہے وہ کوئی جو ہے اینیمل ڈیتھ یا اور کوئی جو ہے افیکٹ جو ہے اس کے وہ ظاہر ہو جاتے ہیں اس میں. ابھی ہم جو ہے آ جاتے ہیں اس پہ کوئی ہمیں نئے طریقے جس کی وجہ سے ہم جو ہے نا وہ ہارویسٹنگ کے بعد ہمیں یہ چیزیں ساری کھلی کہ کس طرح ہمیں ہارویسٹنگ کرنی ہے، فارمرز کو اویئر کرنا ہے، کون کون سے طریقے یوز کرنے ہیں، کس طریقے سے اس کو پک کرنا ہے، اور کس طریقے سے پھر ہمیں کون کون سے جو ہیں وہ ٹولز جو ہیں وہ یوز کرنے ہیں ڈرائنگ کے لیے بھی، اور سوری پکنگ کے لیے بھی، کلیکشن کے لیے بھی، یا پھر وہ ڈرائنگ کے دوران جو ہے وہ کیا کرنا ہے، ڈرائنگ کس طرح کرنی ہے. مگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ساری جو آرڈنری ڈرائنگ تھی جس سے میں نے پہلے کہا وہ زیادہ ڈیوریشن لیتی ہے.
اگر ہم اس کو افلاٹاکسن ہمیں کم کرنا ہے، افلاٹاکسن کی لیول ہمیں کم کرنی ہے تو ہمیں پھر ڈرائنگ کا پیریڈ کم کرنا ہوگا. ایسے ہمیں طریقے نئے نئے یوز کرنے ہوں گے جس سے ہم ڈرائنگ یا ڈیوریشن جو ہے وہ کم کر دیں. تو اسی کے لیے ہم نے ہمارے جو پی آر سی میں ہم نے اس پہ کام کیا ہے، وہاں پہ خاص طور پر ہمارے عمر کوٹ میں، اور ہم نے 3 قسم کے جو ہیں وہ ماڈلز وہاں پہ تیار کیے ہیں. ایک سولر ٹنل ٹرائل ہے جس کے لیے ابھی خواص صاحب نے پہلے شروع میں بات کی تھی کہ اس کا ہم نے پروجیکٹ بنایا تھا اور وہ ماشاءاللہ ہو گیا ہے. تو یہ بڑی اچھی بات ہے ہمارے لیے بھی اور ہمارے جو وہاں کے فارمرس ہیں ان کے لیے بھی، کہ اسی میں وہ اچھے طریقے سے جو ہے اپنی پروڈیوس جو ہے وہ جو ہے ٹرائی کریں گے اور تھوڑے دنوں میں کریں گے. میں آگے آپ کو اس کی پکچر دکھاتا ہوں کہ کس طرح. دوسرا طریقہ ہے سولر کم گیس فائر ڈرائر. یہ بھی جو ہے وہ تھوڑے ٹائم میں جو ہے آپ کی جو ہے وہ چلیز کرتا ہے. اور دوسرا اس کے بعد جو ہے وہ ایڈوانس سولر ڈیہائیڈریٹرس ہیں. یہ ہم نے ایک وہ پروجیکٹ تھا کوئن کا گورنمنٹ سے، اس سے ہم نے یہ ایکوائر کیے تھے، اور یہ بہت ہی کم پیریڈ میں آپ کی جو کوالٹی پروڈیوس پیدا کرتے ہیں. تو یہ جیسے پی آر سی کا جو ہم نے انیشیٹو لیے تھے، اور یہ ہم نے سولر ٹنل ڈرائر بنائے تھے وہاں پہ، جو اب ہمارے پاس اپنے فارم وہاں پہ تھے، اور ہم فارمرز کو فری آف کاسٹ وہاں پہ چلیز ڈرائی کرنے جو کر کے دیتے ہیں، جیسے آپ پکچرز میں دیکھ رہے ہوں گے. تو یہ جو ہماری جو پکچر ہے، جو انیشیٹو ہے، یہ جو مٹیریل ہے، جو سولر ٹنل ڈرائر ہے جو لگا ہوا ہے، یہ آپ کا تقریباً 4-5 دنوں میں ڈرائی کر دیتا ہے. اور اس کے آپ دیکھیں گے کہ اوپر سے جو ہے وہ ایک پلاسٹک شیٹ ہے، ٹرانسپیرنٹ ہے، جس کی وجہ سے سورج کی روشنی پوری اس کے اندر آ جاتی ہے، اور وہ اندر جو ہے وہ ٹریپ ہو جاتی ہے. اس کا ٹیمپریچر بہت ہائی ہوتا ہے. اگر باہر آپ کا ٹیمپریچر 30 ہے تو اندر آپ کا جو ہے وہ 40 کے لگ بھگ ہوگا. اگر آپ باہر 40 ہے تو یہاں آپ کا 50 سے اور 50 کے لگ بھگ ہوگا. تو یہ چلیز جو ہے آپ کو کنٹینیوس جو ہیٹ ان کو ملتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کے جو چلیز ہیں وہ تھوڑے دنوں میں تیار ہو جاتے ہیں. اوپر سے اس کو ڈسٹ بھی نہیں پڑتی کیونکہ کورڈ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو جو ہے جو رات کو نمی ہو وہ بھی نہیں پڑتی. اگر بارش آ جائے تو پھر بھی یہ محفوظ رہتے ہیں. تو یہ ایک جو ہمارا اسٹرکچر ہے، یہ تقریباً کوئی 40 اگر ہم ایک ہی، جیسے یہاں پہ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ ایک ہی جو سطح پہ ہم نے کی ہیں، تو وہ 40 سے 50 منٹ جو ہے وہ ایک ہی ٹائم پہ ڈرائی کر دیتا ہے 4-5 دنوں میں. اگر ہم اس کو 2-3 اسٹیجز بنا لیں، اگر اس میں ہم اگر وہ 2-3 اسٹیجز بنا لیں تو اگر ہم وہ 40 یا 50 سے زیادہ مطلب کوئی 100-150 من بھی جو ہے وہ آپ کو 4-5 دنوں میں ہم اس کو پروڈیوس جو ہے وہ ڈرائی جو ہے وہ کر سکتے ہیں 4-5 دنوں میں. اور آپ کی جو اس کی جو کوالٹی ہوگی وہ بالکل جو ہے وہ ایکسپورٹیبل کوالٹی ہوگی. ہم نے اس کو ٹیسٹ کر کے دیکھا ہے، جتنی بار بھی ہم نے یہاں اس کو ٹرائی کیا ہے سب کے سب ہم نے انالیسس کروائے، اور سب کی جو ہے وہ افلاٹاکسن لیول جو ہے وہ ایکسیپٹیبل لیول سے کم ہی ہے. جیسے 5 مائکرو گرامز پر کے جی ہے، تو ہمارے پاس جتنی بھی ہم نے اس میں کی ہیں انالیسس کروائی ہیں وہ 2, 3, 1.1 یا 1.5 اس طرح، اس سے زیادہ نہیں ہے. تو یہ جو ہے وہ بیسٹ طریقہ ہے، اور یہ فارمر کے لیے بہت ہی اچھا ہے. اور اسی کو ہی پی ایچ ڈی سی نے کہا کہ بھائی آپ اس کو ہمیں اس کا پروجیکٹ بنا کے دیں، تو ہم اس کو کر کے دیتے ہیں. اور جیسے خوانا صاحب نے تو ہم اس کو جو ہے ابھی فارمرز کے پاس انشاءاللہ دینے جا رہے ہیں. تقریباً 35 جو ہیں وہ ہمارے پاس اسٹرکچرز ہوں گی فارمرز کو. مگر ہم اس میں ایک شرط رکھیں گے کہ فارمر جو ہے وہ اپنے دوسرے فارمرز کو ضرور فیسلیٹی کرے گا، کیونکہ اس سے جو ہے نا وہ پھر وہ آگے ہمارے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اگر کسی ایک کو ہو جائے گی تو پھر وہ ظاہر ہے وہ اپنے اس پہ قبضے میں رکھے گا، دوسروں کو نہیں کرنے دے گا. یہ چیزیں رکھیں گے. اور اس میں ایک اور چیز بھی میں اس میں ایڈ کرتا چلوں کہ ہم نے اس کا فارمر مک شیئر بھی رکھا ہے. 80% جو ہے وہ ہم تھرو پی ایچ ڈی سی جو ہمیں پروجیکٹ بنایا اسے دیں گے، اور 20% فارمر جو ہے وہ ادا کرے گا. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس پہ ایک دو سولر پلیٹیں بھی دی ہوئی ہیں، وہ اس سے جو ہے پانی وغیرہ وہاں پہ کیونکہ ضرورت پڑے گی اس کو واش کرنے کی. جیسے میں نے پہلے کہا کہ فارمر کے پاس جو ہے واش کا تاثر نہیں ہے، وہ اس کے لیے بھی ہے کیونکہ ان کے پاس
ड्राइंग जो है वो 8 से 15 दिन चली जाती है, तो जाहिर है फिर वो अगर इतने दिन रखेंगे और पहले ही उसमें मॉइस्चर है और ऐड करेंगे मॉइस्चर, तो जाहिर है उसके जो है डैमेज होने का, डिग्रेड होने का खतरा होता है। मगर आप जब पीरियड कम कर देंगे, 2-3 दिन आप उसका कर देंगे, तो वो फिर आप अगर ड्राई करते हैं तो उस पर कोई जो है इशू नहीं होगा, और उसके मट्टी डस्ट वगैरह वो भी धुल जाएगी, और आप जो प्रोड्यूस आएगी, आप पिक्चर में भी शायद देख रहे होंगे कि किस तरह की बिल्कुल साफ क्लीन और जो है वो आपकी प्रोड्यूस आ रही है। तो इंशाल्लाह ये आगे इसको हम अभी आगे बढ़ा रहे हैं और फार्मर्स को पास जाएंगे, उनको भी ये चीज़ें देंगे। उसके बाद एक और स्ट्रक्चर हमारे पास है, ये जो है वो सोलर कम गैस ड्रायर है। इसी में भी जो है आप एक केबिन बनी है बीच में, उसी में हम इसको ड्राई करते हैं। इसकी कैपेसिटी थोड़ी है, 6-7 मन जो है वो करता है, मगर ये उस जो हमारी सोलर टनल है उससे कम अरसे में करता है। ये कोई 2 से 3 या 3.5 दिनों में जो है इसकी जो है वो ड्राइंग हो जाती है। तो ये भी एक तरीका है, मगर ये इससे भी जो हमारी जो क्वालिटी होती है, जो प्रोड्यूस होती है, वो बेहतर है, और इसकी जो प्रोडक्शन लेवल है बहुत कम है। और उसके बाद जो तीसरा जो है वो एडवांस ड्रायर है। उसी के लिए ये एक तरीका, जैसे मैंने आपको पहले बताया, हमारे पास उसी में जो है वो वॉशिंग यूनिट भी है। पहले हम जो भी प्रोड्यूस आती है उसको हम ग्रेडिंग करते हैं, उसमें अगर किसी किस्म के जो और राइपेंड है या कोई कच्चे हैं या कोई और चीज़ उसमें है तो वो अलग करते हैं। उसके बाद हम उसको मशीन में ला के उसको जो है वो वॉश करते हैं। अब देखिए इस तरह उसको वॉश करके उसकी मट्टी वगैरह वो सारी निकाल के, उसी के बाद हम जाके ये देखिए उसको ट्रेज में भर के, और ये ट्रेज जो है इसी हमारे जो सोलर ड्रायर्स हैं, सोलर डिहाइड्रेटर्स हैं, ये हमें डिहाइड्रेटर्स कोरिया से मिले हैं। इनकी डिहाइड्रेटर्स की ये खासियत है कि ये आपके 35 घंटों में, वो हमारी जो सोलर टनल थी वो तकरीबन 4 दिनों में, 4 से 5 दिनों में जो है आपकी वो ड्राई हो जाती है। दूसरा जो सोलर कम गैस ड्रायर था वो 3-4 दिनों में हो जाती है। इसकी जो ड्राइंग है वो 35 घंटों में आपका, अगर आपने अभी इसी टाइम जो है वो वॉश करके और इस पे आप रख दें, 35 घंटों के बाद आपकी जो है वो जो प्रोड्यूस है वो ड्राई होके आपको मिलेगी, और क्वालिटी मिलेगी उसकी। मैं आपको उसकी जो है वो पिक्चर्स भी दिखाता हूँ कि वो इसी तरह की जो है आपके पास प्रोड्यूस आएगी, जो बिल्कुल एक तो उसकी आप उसकी शाइनिंग देखें, आप उसकी जो है वो डस्ट फ्री चीज़ है, क्लीन है, और बिल्कुल जो है वो शाइनी है। और बड़ी बात यह है कि जैसे पहले 2 तरीके थे, इसी तरह इसमें भी जो है वो आपकी एफ्लोटॉक्सिन जो है उसी लेवल पे आ जाती है जो आपको फील्ड में से लेके आए। अगर आपको फील्ड में से जो प्रोड्यूस लेके आए हैं उसमें आपकी एफ्लोटॉक्सिन 0 है, तो ये भी आपको 0 ही मिलेगी। वहाँ पे अगर आपकी 1 एफ्लोटॉक्सिन लेवल है माइक्रोग्राम पर केजी है, तो यहाँ पे भी आपको वही मिलेगी, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगी, क्योंकि ये आपका पीरियड जो है बहुत ही कम कर देता है। यानी 2-3 दिन भी नहीं, आपको इसमें 35 घंटों में आपकी जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है। तो सर ये हमारे यहाँ जो है जो एरियाज है, हमें एक्सपोर्टेबल क्वालिटी प्रोडक्शन जो चिलीज चाहिए, उसके लिए 3 चीज़ें हम हैं जहाँ पे हम आपको काम करने की ज़रूरत है। एक ड्राइंग है जिसमें हमने थोड़ा, जैसे मैंने आपको पहले जिक्र किया कि 2-3 हमने जो मॉड्यूल्स बनाए हैं, और अभी PhD के थ्रू हम एक मॉडल को आगे बढ़ा रहे हैं। और एक हमारा और भी प्रोजेक्ट में उस पर लगा हूँ कि ये जो हमें कोरियन से जो हमें डिहाइड्रेटर्स मिले हैं, इनको भी हम बढ़ाएं, फार्मर्स को दें। इसमें सिर्फ एक है कि इनको चलाने के लिए आपको या तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए या फिर सोलर जो सिस्टम है वो चाहिए। और ये तकरीबन 2 जो यूनिट हैं, ये हमारे पास 4 हैं, तो 2 यूनिट को चलाने के लिए कोई 20 किलो जो है ना वो किलोवाट आपको एनर्जी चाहिए, सोलर एनर्जी चाहिए, सोलर सिस्टम चाहिए। तो जाहिर है एक जो है वो तकरीबन कोई 8,500 वाट का है, दोनों मिला के कोई 17-18 हज़ार वाट हो जाते हैं। तो ये तकरीबन कोई 25 किलो वाट जो है हम लगा दें, क्योंकि हमें वो मशीन जो है वॉशिंग मशीन वो भी चलानी होती है, और उसके साथ साथ जब ये स्टार्ट होते हैं तो ज़्यादा एनर्जी लेते हैं। तो ये इसके लिए तकरीबन कोई 25 किलो वाट का सोलर सिस्टम भी चाहिए। और फिर ये जो है आपका इसकी कैपेसिटी कम है थोड़ी, ये आपको एक यूनिट जो है वो आपके 10 मन जो है, सॉरी 5 मन जो आपकी जो है एक यूनिट है वो आपको देगा। 2 यूनिट जो है वो आपको 10 जो है मन जो है वो आपको एक ही टाइम में ड्राई करके देंगे। 4 है तो 20 जो है वो फ्रेश, मगर फ्रेश जो आपके 20 मन है वो आप इसको डालेंगे, आप उसमें जो है वो आपको 35 घंटों में आपको ड्राई करके देगा।
तो मैं कोशिश कर रहा हूँ लगा हूँ कि एक प्रोजेक्ट और भी ले लें और से कि ये हमें जो ड्रायर्स हैं ये भी हम फार्मर्स के पास लेके जाएं, इनको इस टेक्नोलॉजी को भी लेके जाएं कि फार्मर ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करे इससे और अच्छी क्वालिटी के और एक्सपोर्टेबल क्वालिटी के चिलीज जो है वो प्रोड्यूस करके, ताकि हम जो है वो अच्छी खासी जो इनकम वो जनरेट कर सकें अपने लिए और अपने कंट्री के लिए। तो हमें जो है अभी आप देखेंगे इस 3 चीज़ों में ना हमें इसको जो है ना वो करना है, ट्राइंग है, उसी के लिए हमने कुछ किया, अभी PhD CV इस पे आगे आ गया है, तो हम ये आ रहे हैं। उसके बाद स्टोरिंग, ये बड़ा जो मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊं, ये स्टोरिंग ये इस तरह हमारे जो है फार्मर्स के पास होती है। तो इसी तरह की जब स्टोरिंग होगी तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि फ्लाटैक्सन तो जाहिर है बढ़नी है, तो इसी पे जरूरत है। और दूसरा ये है हमारा, जब हम सारी प्रोड्यूस जब हम मार्केट में भेजते हैं तो वहाँ पे भी उसकी यही हालत है। तो ये 3 जो है अहम है जो एरियाज, एक है आपकी ड्राइंग, उसके बाद जो है आपकी स्टोरिंग और उसके बाद आपकी जो है मार्केटिंग। इन 3 ये जाहिर है हमारे बस में तो नहीं है। स्टोरेज को काफ़ी हद तक हम उसमें कोशिश कर सकते हैं, उसमें कुछ कंपनीज और NGOs और गवर्नमेंट कर सकती है। मार्केटिंग के लिए ये सारा जो है वो हमारी मार्क जो है वो इंतजामिया हमारी जो गवर्नमेंट है वो इस पे आके सकती है कि वो इस तरह का कोई सिस्टम बनाए कि चिल्लीज को जो है जो उसके पास मार्केट में चीज़ आ जाती है वो उसको ग्रेडिंग करे, अलग-अलग करे। मकसद अगर आपने अच्छे तरीके से कोई चिल्लीज को ड्राई करके वहाँ पे पहुँचाया है तो वो उसको इनके साथ मिला ना दे, क्योंकि आप यहाँ देखेंगे वो हमारे एक बॉस थे अच्छे खासे माशाल्लाह डॉक्टर अतला साहब, वो कहते हैं कि ये गधा घोड़ा एक कर दिया है इन्होंने यहाँ पे। तो ये आप देखेंगे कि वाकई इसी तरह अब हम अगर इतनी मेहनत भी करें और इतनी अच्छी खासी फ्लाटैक्सन फ्री चिली भी प्रोड्यूस करें और आगे आगे जाके ये सारी इस तरह मिला दें तो फिर इसका कोई फायदा नहीं होगा। तो इसी ये तीनों जो हैं मेरे ख्याल में आपकी जो है हार्वेस्टिंग के बाद जो है ये तीनों अहम एरियाज हैं, ड्राइंग, स्टोरिंग और जो है हमारी मार्केटिंग, इसको जो है बेहतर करेंगे तो हमारी फिर वो एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ेगी और हमारा कंट्री जो है वो एज ए बिग एक्सपोर्टर ऑफ द चिलीज कहलाने के काबिल हो जाएगा। और थैंक यू।